जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जड़े कलाकार सागर आम टे कथा हवा सी मो हुए तो नुआ हो पारे किंतु आपण मान बहुत पुराना बहुत यात्रा अनुष्ठान से बहुत बढ़िया अभिनय करती बहुत काम कर बहुत प्रशंसा पाई आपण मानू जे कि बहुमुखी कलाकार माने जेकोसी चरित्र आपण देवे से पूरा बखूबी निभाती तो सेमती जड़े कलाकार सारे कथा हवा तांको विषय पचारिबा तांको घर विषय पचारिबा तांको यात्रा करियर विषय पचारिबा तो चलतु आम सांगे अछंती झुना अपा नमस्कार। नमस्कार। प्रथमे पचारि घर कोउटी? घर हमर भद्रक बंध नीलक। घरे सब किए सब अछंती? घरे मोर पुओ दी जण भाई मो माँ अछंती मो पाखरे। अच्छा भाई माने हस्बैंड कौन करंती? से भी यात्रा रे थिले एबे घरे। अच्छा एबे घरे अछंती तो जेहेतु से घरे अछंती आपण यात्रा रे अछंती तो सपोर्ट केते करंती? सपोर्ट अछि। सपोर्ट नथिले यात्रा नथांती। ठीक कथा ठीक। प्रथम यात्रा एंट्री केमिति हला? यात्रा रे एंट्री 2000 मसिया 2000 मसिया देले मैट्रिक परीक्षा देली। मैट्रिक परीक्षा देला पर घर टिके सेमती परिस्थिति थिला जोति पई कि निज गोड़े निजे ठिया हवा निजा जेतु आमे 5टा झियो 5 भौणी आमे तो बापा मुंडे बोझ न हवा पाई निज गोड़े निजे ठिया हवा तापर कला प्रति बहुत आग्रह थिला। छोट बेलू कला को भारी भल पाए आ बहुत गुटे अवार्ड भी सेते पाई जो इंटरनेशनल लेवल पर्यटन मु स्कूल कैरियर जाइए अभिनय करने अभिनय तो कला प्रति दुर्बलता थिला भगवान की इच्छा आसिले। तो माने यात्रा पार्टी आसीबा पूर्व आपण अभिनय करुले कोठी? स्कूल कैरियर से तो सब हुए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पर्यटन जाइए मु अभिनय करने। को यात्रा पार्टी फास्ट आपणकर? मोर यात्रा आरंभ ओडिशा अपरा। ओडिशा अपेरा से भद्रक रे नहीं कि से आपण को घर पाखरे आउ। अच्छा प्रथमे आसिले माने केमिति कहा माने जोगाजोग रे? जोगाजोग बाबांगर जने सांग थिले तांगर पंडरीपुरी से बाबा संगर से बाबा जने कलाकार सेते बाबा हिरोइन करथिले रामायण रे सीता। अच्छा तो से तांकर जने सांग थिले से मौसंग थ्रो रे हम यात्रा करथिले। प्रथमे आसी कोन यात्रा रे कोन करथिले? हिरोइन करथिले ना प्रथमे यात्रा आरंभ मोर डांस कली एंकरिंग करथिली। एंकरिंग कर तापरे छोट छोट पार्ट करथिली। डांस ता मुख्य थिला आ तापरे चंद्रभागा पार्टी जतले सेकंड वर्ष गली चंद्रभागा ओडिशा पर चंद्रभागा गली सेतले कोइंसिडेंट जने आर्टिस्ट पार्ट करथिले से आखड़ा करू ही पळेले तांकर कोन प्रॉब्लम होला हेल्थ इश्यू पई पळे गले सिरी चांद होजी गला चंद्रभागा नाटक होता है हर पटनायक सारे चली गलेनी जन फिल्म डायरेक्टर सी तांकर चलता है नाटक चांद होजी गला चंद्रभागा नाटक से नाटक रे तांकर सान भौणी सार निजे पार्ट करथिले से नाटक रे से गोटे नाटक रे सार गेस्ट कलाकार हिसाब से पार्ट करथिले से नाटक रे तांकर गोटे सान भौणी चरित्र रे पार्ट करथिले से अप्पा से पळे गले मते डाकी पार्ट करे पई कहथिले सेटू मोर आरंभ। अच्छा स्टार्टिंग रे ही जड़े माने विख्यात ओडिया चलचित्र कलाकार सांगरे पार्ट कले हर पटनायक सार सांगरे तांकर भौणी होइचंती माने तांको सांगरे निश्चित पार्ट थिबो ना तो जेतेले आपन को माने ऑफर दिया गला से निजे आपन जो कहउचंती हर पटनायक सार निजे मते कहले तो सेते बेले केमिति माने अनुभव होतला केमिति हम करबिनी पार्ट जले सेते बेले से आस्तुले सेते बेले गाड़ी यात्रा जगत रे स्वप्न आमे भी जो परिवार बिलोंग करथिलो गाड़ी कोन आमे जानि नथिलो यात्रा रे भी सेते एते जिमि करता ना आमे समस्त गाड़ी मेंटेन करलो सेते बेले का भा केते जण कलाकार थिले ए मानकर बोलर फोलर सेते सब थिला ये तो ये गाड़ी सब नथिले सेते हरसा जेते गाड़ी नै कि तांकर सब गनमैन मन सब संगरा आस्तुले मते तेल पार्ट करिया था कहले जे हर पटनायक सारंकर से नाटक रे मोर सांग पार्ट थिला गोटे डायलॉग कहया जिबी मु सेटा करिया पे भी मना कर देती केही मु एका नो डांस पिला माने केही से तो डांस करथुलो डाकंती पार्ट करिया पे हम समस्त मना करता।
ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସେଠୁ ଡାକିକି ଆମକୁ ପର୍ସନାଲି ଏମିତି ଯେମିତି ବସେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରୁଥିଲୁ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ତମମାନେ ମଣିଷ, ମୁଁ ମଣିଷ, ତମ ଘରେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଗର ଯେମିତିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, କଳାକାରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ ବହୁତ କଳାକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହୋପ୍ କି ଯଦି ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ରାଜି ହଉନଥିଲ, କାହିଁକି ମନା କାହିଁକି କରୁଥିଲ? ଏତେ ବଡ ଚାନ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର ମିଳେ। ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଠିକ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ବ୍ରେନ୍, ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଡର ଥିଲା, ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ପାର୍ଟ କରିବି, ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ କରିବିନି ପାର୍ଟ, ମନା କରିଥିଲି। ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ନା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରିହର୍ସାଲ ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କରିବାର ଅଛି ମତେ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ବି ଯା, ଯେଉଁଠି ବି କାମ କର, ଫିଲ୍ମରେ କର, ସିରିଏଲରେ କର, ଯାତ୍ରାରେ କର, ଯେଉଁଠି ବି କର, କ୍ୟାରିୟର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯଦି ତୋର ଏଇ ଲାଇନରେ ରହିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁ ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆପଣା। ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ତୁ ଏତେଟା ନା କରିବୁନି, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବୁ। ମଡୁଲେସନ ହଉ କି ମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଫିଟନେସ୍ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବୁ। ଭୟ ମନରେ ନ ରଖି କାମ କଲେ ଭଲ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର, 2ଟା 4ଟା ପେଣ୍ଡାଲ କି 2-4 ବର୍ଷ ତତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତୁ ଭଲ ନାଁ କମେଇଯାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାର୍ମାନଙ୍କର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେବେଠାରୁ ଆଉ ବୋଧେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର 12 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସାର୍ ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ଭଳିଆ, ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ସେ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ମା ଯଦି ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ତମେ ଫିଗର ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ରୀନା ନାନୀ, ଟିକି ନାନୀ, ଡଲି ଅପା, ଏମାନେ ସବୁ ହିରୋଇନ୍, ବେବିନା ଅପା, ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପା, ତାପରେ ଆମର ଅଞ୍ଜନା ଅପା, ସେ ସବୁ ଫିଗର ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଦେନ୍ ତତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେଠି ଶିଖିବୁ, ମନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଛାଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଦିନ 2-4 ବର୍ଷ କାମ କର, ତାପରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିକି ଆସିବୁ, ଫିଗରଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ପରେ ଟିକେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ଫିଗରକୁ ଦଉନା, ମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାର ମେଣ୍ଟେନିଂଟା ଟିକେ ନିହାତି ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇକି 5 ବର୍ଷ ରହିଲି, 5 ବର୍ଷ ପାର୍ଟ କଲି। ସେପଟେ ବି ସବୁ ସାର୍ମାନେ, ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଆମର ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେପଟେ ବି ସେମାନେ ଯାଇକି ଫ୍ରେମ୍ ପକାନ୍ତି ନାଟକରେ। ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ନାଟକ ଏପଟେ ହୁଏ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମଲ୍ଟିଫାଏ କରିକି, ଇଏ କଳାକାର ଯେହେତୁ ସେପଟେ 8 ଜଣ 10 ଜଣ କଳାକାର, ଏପଟେ ଆମେ 15 ଜଣ 20 ଜଣ କଳାକାର, ସେ ନାଟକକୁ ମଲ୍ଟିଫାଏ କରିକି କରନ୍ତି। ତ ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେପଟେ ସାର୍ମାନେ ବି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିକି ଆସିଲି, ତ୍ରିନାଥ ପାର୍ଟିକି 2012 ମସିହାରେ, ସେଠି ମୋତେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ପାର୍ଟ। 4 ଛକରେ 3 ଝିଅ ନାଟକ, ଟୁନି ଅପାଙ୍କ ପାର୍ଟ, ରକ୍ସି ପାର୍ଟ, ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍। ସେଠୁ ମୋ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମାନେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଫିଗର ଯେମିତି ଇଏ କରେ, କେବଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ମୋ ଝିଅ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସତ କଥା ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ପ୍ରଥମ ହିରୋଇନ୍, ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ମାନେ ଯଦି ମଞ୍ଚରେ ଡାକିକି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କମିଟିରେ, ସେଇ ନାଟକକୁ ନେଇ ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରେ ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ୍ କରିଛି, ପଜିଟିଭ୍ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ 19,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଦର କରିଛି। ଆରେ ବାহ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଥିଲି, ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିଥିଲି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିଥିଲି। ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ କଳାକାରକୁ ଆଇଡଲ ଭାବନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଇଡଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି ଟିକି ଅପା ଡଲି ଅପା ମୋର ଆଇଡଲ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟିକି ଅପାଙ୍କର ପାଠ ବିଦେଶୀ ନାଟକ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଟେ ଆରମ୍ଭ, ସେଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ନାଟକ। ମୁଁ ସେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୁଚିକି ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ପାଟି ପଡ଼ିଲେ ସେ ପାଠ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ। ଆଉ ଡଲି ଅପା ଡାଇଲଗ କୁଇନ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କେହି ନେଇ ବି ପାରିବେନି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରିତ୍ର, ସେ ବି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ତ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ମଡୁଲେସନ, ତାଙ୍କ ଟିକି ନାନୀ ବି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଇତି ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଚାରି ଛକ ତିନି ଝିଅ ନାଟକରେ ସେ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ସୋମନାଥରେ ସୋମନାଥରେ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଛକ ତିନି ଝିଅ ନାଟକ ବେଳକୁ ସିଏ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ବାପି ନନା ବଡ଼ ବାପି ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆମର ବାପି ନନା ହିରୋ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାରି ପାର୍ଟ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଇତି ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରି ଫଲୋ କରେ, ତାଙ୍କର ନାଟକ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖେ, ତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଏଡା ନାଟକ ଚାଲିଛି, ବିଜିଏମ୍ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ଏଡା ନାଟକର ଚରିତ୍ର କଣ ମିଳିଛି? ନାଟକରେ ନେଗେଟିଭ ମଦର ହିସାବରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ ଦିଦିଙ୍କୁ। ତ ମଦର ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 19 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା ସେବେ ବି ମଦର କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବହୁତ କଳାକାର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଯେମିତି ହିରୋଇନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଜ ଗଲାଣି ତଥାପି ସେ ହିରୋଇନ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ମଦର ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବା ଭାଉଜ ଚରିତ୍ର ଦେଲେ ସିଏ ମୁହଁ ବୁଲାନ୍ତି, ମନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ ମନା ବି କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କି ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ କମ ଏଜର, ମତେ ମଦର କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବା ଭାଉଜ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିରୋଇନ କରିବି, ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ଆସୁନଥିଲା? ନାଇଁ, ମୋର ବାସ୍ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେବେ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବେ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବି, ସେଇଟା ହିଁ ଥିବ। ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯାହା କରିବ ବେଷ୍ଟ କରିବ, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର କରିବ ବେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବିନୋଦ ସାର୍ ବି ମୋତେ ଦିନେ କହିଥିଲେ, ମା ତୁ କୋଉ ଚରିତ୍ର କରୁଛୁ ସେଇଟା ତତେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ତୁ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିଭେଇ ପାରିବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ରହିପାରିବୁ। ଆଜି ମଦର ପଡ଼ିଛି, ତୁ ମଦର କରିବିନି, ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ ନୁହଁ, କଳାକାର ଏଜ୍ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କଳାକାର ଯିଏ ଯିଏ ମିହିର ସାର୍, ଯୋଉଟା ଆମର ମିହିର ଦାସ, ସିଏ ବି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାଦର, ମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗଲେ, କ'ଣ ଦୁନିଆରୁ ଗଲେ। ତ ଫିର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉ ଜାଗା ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗା ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର କରିବି ବେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ହେବି, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶକ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି। ଆଉ ତ ମୋତେ ଯୋଉ ବି ଚରିତ୍ର ପଡ଼େ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୋ ଏଜକୁ ଦେଖେନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନାଥ ପାଟିକି ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସାନ ପୁଅ ହେଇଥାଏ, 5-6 ମାସରେ ହେଇଥାଏ ମୋ ପୁଅ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲକି ଅପା, ଏବେ ଯିଏ ମଦର ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଲକି ଅପା, ଶ୍ରୀଧର ରାୟ ଲକି ଅପା, ଶ୍ରୀଧର ଏତେ ଡେଥ୍ କରିଲାଣି, ତପନାଇ ହିରୋ, ତପନାଇ, ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହିରୋ, ଟିକିନା ନା, ମନ୍ଦାକିନୀ, ଛୋଟ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏମାନେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ। କମଲ ହିରୋ, ଏମାନେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଯଜନ, ଏମାନେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ ମଦର କରୁଥିଲି। ଭଙ୍ଗା ସିଲଟର ଜୀବନ ଅଙ୍କ, ମୋ ଅପୋଜିଟରେ ଥିଲେ ଶର୍ତ୍ତ ଭାଇ ଫାଦର, ମନ୍ଦାକିନୀ ଶର୍ତ୍ତ ଭାଇ କରୁଥିଲେ ପଜିଟିଭ ଫାଦର, ମୁଁ କରୁଥିଲି ନେଗେଟିଭ ମଦର। ମୋର 3ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ବି ପୁଅ ଝିଅ, ଏମିତି ହେଇକି କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ପାଟିରେ ନେଗେଟିଭ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲି,
ବିସ୍ଫୋରଣ 2012 ନେଗେଟିଭ ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲି, ଯୋଉଟା କି 22-24 ବର୍ଷର ଝିଅ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ବି ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ 60-65 ଇୟର୍ସର ମଦର ବି କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଗଲି ସେଠି ବି ସେମିତି। ତ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି, ମତେ ଯେମିତି ଚରିତ୍ର ପଡେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇବି। ତ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କେବେ ଆସିନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର କରିପାରିବିନି ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ କରିବି। ବାସ୍ ମତେ ପାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଦେନ୍ ମୁଁ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉଟା ମନରୁ ବାହାରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦେଖିଛି, କେବେ ତ ଆମେ ଚଳିନୁ ଗୋଟେ ପାଟିରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି, ଶୁଣିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ ଝୁନା ଆପା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ କଳାକାର ମୋର ଆମର ଏଠି ଥିଲେ ବା ବାହାର କଳାକାର ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ବା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଝୁନା ଆପା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଳାକାର, ବହୁତ ବଢିଆ କଳାକାର। ସମସ୍ତେ ମାନେ କଳାକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, କଳାକାର ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଦେଲେ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲସେ ନିଭେଇବା, ଏଇଟା ହିଁ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏଇଟା ଆଜି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କେମିତି କଣ ଚରିତ୍ର ପଡୁଛି, ମନ ଛୋଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଶୁତୋଷ ସାରଙ୍କ ନାଟକରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନର କଳାକାର ହେଇକି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆରମ୍ଭ, ମୁଁ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ସାରଙ୍କ ନାଟକରେ 2003 ମସିହାରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ହିରୋଇନ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ହିରୋଇନ, ମାନେ ମୋର ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ମୋର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ହିରୋଇନ ପାର୍ଟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ବା 22-23 ବର୍ଷ ପରେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କାମ କଲି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାର୍ଟିରେ। ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ନାଟକ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଟକ କାମ କଲି, ଅବୁଝା ଆଖିରେ ଅକୁଆ ଲୁହ ନାଟକରେ ମତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ ପାର୍ଟ ପଡିଲା, ମାତ୍ର 3ଟା ସିନ୍, ମୋର 18 ନମ୍ବର ଡାଇଲଗ। ମୁଁ ତାପରେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିନଥିଲି। ସାର୍ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ନାଟକ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ମୁଁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ ନାଟକ ଭଲ ହଉ। ସାର୍ ମତେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାର୍ଟ ଦେବିନି, ତୁ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଆଶା କରିବାଟା। କିଛି ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିବେ, ଯେ ସାର୍ ମତେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଚରିତ୍ରଟା ଦଉନି, ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତିଆରି ମୁଁ। ତ ବାପ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବାପ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଛି। ସେ ଯାହା ବି ଚରିତ୍ର ଦେବେ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁଆ ଲୁହ ନାଟକ ତ କୋଉ ଲେବୁଲକୁ ଗଲା, ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନାଟକର ଲେବୁଲ ତ ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚରିତ୍ର ମାନେ 18ଟା ଡାଇଲଗ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ 5 ଥର କହୁଥିବି, ଗୋଟେ ଅବନର୍ମାଲ ଚରିତ୍ରଟା। କିନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ ନିଜେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିକି ମତେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ମାନେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ମତେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ବେଷ୍ଟ। ତ ୟାଠୁ ବଡ ପୁରସ୍କାର, ତାପରେ ଯୋଉଠି ବି ନାଟକ ସରିଗଲା ଝୁନାପା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ୟାଠୁ ବଡ ପୁରସ୍କାର, ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କଣ ଆଠାରୁ ବଡ କଣ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଏ ଜାଗାକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ କେବଳ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ, ସେମାନେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିଖିବା। ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯୋଉମାନେ ବି ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ଆସୁଛ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି କରୁଛ, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ମତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଫଲୋ କରି ଚାଲିଛି। 26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। କିଛି ଦିନ ମଝିରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ବାହାଘର ପରେ, ପିଲା ହେଲା ପରେ। ତ ତାପରେ ବି ତଥାପି 15-16 ବର୍ଷ, 17-18 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାରିୟର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ମାନେ ଆଦେଶ ତ ଆଜିକାଲି ଦେଇ ହବନି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତମେ ଯାହା ବି କରୁଛ, ମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବଡମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କର,
ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ ବି କାମ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କର। ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ନେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଯିବ। ତମେ ସେଥିରେ Yes. କିଛି ବି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ସିନ୍ ମିଳିଛି ଜମା ବି ଦୁଃଖ କରେ। ଯେ ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ତମେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କର। ମୋ ନାଟକ ସରିଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଦିନରେ, ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲେ ମୁଁ ସକାଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ ଲୋକ, କି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲମାରେ ତ ଫୁଟଣ ପକଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଲେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହବ, ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ରହିବ କି ନାହିଁ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଲେ କେମିତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇର ରେମିଡ଼ିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ କଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଏ ଜିନିଷ ବି ସେମିତି। ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆମ ପରିବାର ଚଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସାହାରା ଇଏ ଆମର। ଇଏ ଗୋଟେ ତ ଆମେ କଳାକାର। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାହା ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 100 କରିବା 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯିଏ ମୁଁ ମୋ କଥାରୁ କହିବି, ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ହେଇଛି ଆଉ ହବ ମଧ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭାଇରାଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ବିଶେଷ କରି ଆମର ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟ ବି ଥିବ। ହଁ। ତ ତାଙ୍କର ବିହେଭ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ, ତାଙ୍କର ବିହେଭ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଭାଉ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ପୀୟୁଷ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ। ପୀୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶିବାନୀ ପାଟିରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୀୟୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ପୀୟୁଷ ମୋତେ ନାନୀ ଡାକେ, ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ମିଛ କହିବିନି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରେ। ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବି ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଏବେ ବି ତା ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ତା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ପଶିଯାଉଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ତା ସହିତ ମିଶିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାକୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ଏବେ ବି ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଭାରି ପରୋପକାରୀ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଏ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି ତା କର୍ମକୁ ନେଇ ଦରମା ପାଉଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଯେତିକି ପାଉଛି ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ପାଉଛି। କାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଈର୍ଷା କରେନି, କିଏ କେତେ ଦରମା ପାଇଲା ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଉଛି ମାନେ ମୋର ଏତିକି ପାଇବାର ପ୍ରାପ୍ୟ, ମୋତେ ଭଗବାନ ସେତିକି ଦେଉଛି ମାନେ ଠିକ୍ ଦେଉଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ମାସକୁ ମୋର 5,000 50,000 ଦରମା ବଢ଼ିବ, ମାସକୁ 5,000 ଦରମା ପଡ଼େ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ଆଗେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଆରେ ଜୁନା ପରେ ଏତିକି ଦରମା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁଛି। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛି, ମୁଁ କାଲି ଯଦି କଲେକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସେତିକି ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ସେତେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ସେତେ ପଇସା, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ? ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ହାଇ ଲେବୁଲକୁ ନେଇଛି, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତ ମୋତେ ସେତିକି ଦରମା ମିଳୁଛି। ଯେତିକି ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି, ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ପୀୟୁଷ କଥା ଯଦି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପୀୟୁଷ ଇଜ ଦ ଗୁଡ୍ ବୟ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ, ଭଲ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟେ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ମା' ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ କରେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, ସାନ ଭାଇଟେ ଭଳିଆ ଭାରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗେଲେଇ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ କରେ। ମୋତେ କହେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କଥା ହେଲି ତା ସହିତ, ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ମୋତେ କହିବୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ ଭଲ ସଂସ୍ଥା, ତାପରେ ବି ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ନାନୀ ମୋତେ ଜଣେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ, ନା ଏ ବର୍ଷ ନ ହଉ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ମୋତେ କହିବୁ, ଯଦି ତୋର ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କଲ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା, ଦରମା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ, ଦରମା ପତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁ ନିଜେ କଥା। ତ ଏଠିକି ପୀୟୁଷ ଭାଉ ଖାଇବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, କିଏ କ'ଣ କହିବା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପୀୟୁଷ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। ପୀୟୁଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚଳି ନଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ଆଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚଳୁଛି। କେବଳ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି କଳାକାର
से म्यूजिशियन हो बा डांसर हो बा हमर लेबर पिला भी हो कहा संगे खराब व्यवहार केबे भी मु ए पर्यंत देखिली नाही तो जहाँ को देखिबो टिके पूरा एकदम मुर्की माने एते सुंदर हंसटा दियंती लक्ष टंकार गोटे हंस थाए बहुत ही बढ़िया लोक बहुत ही बढ़िया पिला बहुत बढ़िया टोका बैड बॉय खाली खाली नाटा दे देइछंती एक्चुअली से गुड बॉय नुहे कि वेरी गुड वेरी गुड बॉय समस्त को कोऑपरेट करंती जो को आर्टिस्ट जो माने अछंती तांकू माने एते सुंदर व्यवहार करी कि जो 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 पेंडल रे जो चरित्र सिंह बाहिनी सत कहू गले बर्तमान इंडस्ट्रीज रे जोटा निराट सत कथा बर्तमान गोटे फ्रेम तार निश्चित ऊपर लेवल अच्छी सेटा तो कहले अतृप्ति हम ना व्यूज हो कि जहाँ भी हो बर्तमान संस्था जो लेवल अच्छी एठिकार मैनेजमेंट मुझे आसी पहुँचला आगे आसला बेले भी टिके मनरे टिके भय थिला जे सेठिकार मालिक केमिति कोन होइथिबे मैनेजमेंट केमिति दिथिबे को आर्टिस्ट मान सहित मुझे चली अनिमापा चितना जो मोर क्यारियर आरंभ चंद्रबा पार्टी से सहित मुझे डांस करी से सी सहित चली कुना भाई सहित कम कर जगन भाई सहित कम कर बहुत आर्टिस्ट सब आर्टिस्ट शशि सहित कम कर केवल कम कर पिंकी बबलू क्षितिश पिंकी बबलू क्षितिश आ धड़ियाना एक्चुअली सत कथा ती चारि नचाना मो फैमिली रिलेटेड क्षितिश हूँ मो पुतुरा मो नानी बड़ नणदर पुओ आ बबलू पिंकी मो मौसी पुओ बाई पिंकीर बड़ भौणी की तापर धड़ियाना होती मो भाउज भाई तोड़ा समस्त आम फैमिली रिलेटेड किंतु आम सांगरे कौ संस्था नथिलु एठी सांग होइक रहिछु बाकी मु जो भय नहीं के आस्तिली जे मु एमान सहित काम करमी केमिति कोन भलो मंद हां बहुत बहुत कोऑपरेट करछन भल लागुची काम करे पे बहुत एटे बहुत खुशी लागुची काम करे जेतेले मालिक संगे कथा हेले बा एठी आसिला पर भी लाइव रे सरासरी कथा भी हेचंती नी की हां तो आम यात्रा सिंह बाहिनी जो मालिक संजीव पाड़ी महोदय केमिति लागंती आपन को जेतेले मु कथा हवा पूर्व मत पीयूष कही जे ठीक अच्छे जदि तू निज माने स्वेच्छा छाड़बू स्वर्णमहल तो मु तो कथा हेनी जदि कहली सिंह बाहिनी जगह हेनी ना बाबू थे पचारिक देखे कारण मु आर्टिस्ट विषय कथा हुए आदि अलग कौटी कहबू जदि फांका थी जदि मो कान को आसे मुझे जनइबी बोला अच्छा ठीक अच्छे मु बाबू नंबर डायरेक्ट कथा होती बाबू कहले मु तो सेमती किसी डिसीजन नहीं आमर तमसा रोचंती मीनू रोचंती आम समस्ते स्टाफ रोचंती जदि आवश्यक हुए मु कॉल करी तापर मुझे जो शुणिली जे तमसा छाड़ुचंती बोली मु कॉल करथिली बाबू कॉल कला पर बाबू मते कहले तो सेमते मते तो से किसी जणै ना पर्यंत जदि हुए मु जनइबी तापर नेक्स्ट टाइम भी पुणी मते से मेसेज करथिले बाबू कहली जदि तमे स्वेच्छा छाड़ुच मालिक जदि तुमको छाड़े ताले मु से निष्पत्ति नहीं पारे तापर मु बाबू मत बाबू को जनइली मत बाबू जो कहली मुझे छाड़ी बोली बोली बाबू मु सिंह बाहिनी कथा जदि सिंह बाहिनी मालिक आपन सहित कथा होते ताले आपन कहबे जे हाँ मु छाड़ुची कि आपन मते छाड़ुचंती बोली ठीक अच्छे जाओ तापर सिंह बाहिनी मालिक हमरो स्वर्णमहल मालिक मो सहित कथा सी यस कहले यस कला कथा तापर मु बाबू सहित कथा आसिली फास्ट थर देखिली ये लोकंर जमी कहते सी तो आभोड करेंगे सी टे पसंद करते ये आर्टिस्ट मान ये करते सी जिनटा फिल कर पारे कहीं मुझे आसली मुझे पहुँची गली बाबू आसवा टे अध घंटे लेट होगा कहीं मुसिक माँ को लेकिन आसती फास्ट टाइम जो जो दिन एग्रीमेंट है पैसा नहीं गली जो बाबू शुणी मुझे अध घंटे आगुरी आगे आसी पहुँची कहले माँ क्षमा करू किसी खराब भावनी जे मोर टे आसवा लेट होगा माँ को लेकिन आसू फिल कली जे अध घंटे गोटे मालिक जिते आम समयटा मूल्यवान तो से मालिक को भूल बोली कहवाटा उचित नुह सब यात्रा पटर मालिक माने आम काली कहूँ आज भी कहूँ यात्रा इन्वेस्टर थिला पर्यंत मु कहबी मो कथा कहूँ जे मालिक मैंने होती आम बापा माँ भूल टिके बापा माँ कहती भूल टिके पिला माने भी प्रतिवाद करती तो यहाँ हूँ आम परिवार कथा परिवार छोट छोट कथा को जेहेतु बर्तमान सोशल मीडिया एक्टिव अच्छी आम कलाकार को लेकिन कि यात्रा इंडस्ट्री को नहीं छोट छोट कथा भाइराल हो जाऊँगी
ସେମିତି ଘରେ ବି ହଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଆସୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପରିବାର ଭିତରେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପଶିବନି, ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜଡ଼ିତ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦର୍ଶକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସମାଧାନ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଏଠି ପରିବାର କଥା। ଆଉ ତ ଯଦି ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଘର କଥା ଯଦି ବାହାରେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚିତ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା, ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ସେବେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବେ କ'ଣ, ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କଲି, ମୋର କାମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲାଇଟ୍ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲେବର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରିବା। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମ କେତେବେଳେ, ମାଲିକ ମାସର ଥରେ କି 6 ମାସର ଥରେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଖା ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଘରର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବାବୁ ମୋର ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କଲ୍ଟେ ଯିବ ଯେ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆମ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚଳିବା, ଲେବର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା, କି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆମେ କାମଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମତଲବ। ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମତଲବ କ'ଣ, ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମତଲବ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା। ସେମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭକ୍ତି କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତ ଯେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଆମେ ଯଦି କାମ ବେଷ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭଲ। ଯଦି ମାଲିକ ମୋତେ ନେଇକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବନି ତ ମାଲିକ ମୋତେ କାହିଁକି ଚାହିଁବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନାଁ କମେଇଥାଏ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ନାଁ କମେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି, ମାଲିକ ମୋତେ କାହିଁକି ରଖିବେ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟସରେ ପଇସା ଦେବେ, ଏଇଟା ବି ମୋର ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିପାରୁଛି, ମାଲିକଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଭଲ। ସବୁ ମାଲିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କହିବି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି, ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ମୋର ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଅଛି। ଆଜି ଏବେ 3 ବର୍ଷରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସିଏ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ପଇସା। ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କହିବି, ମାନେ ବାବୁ ଆସିକି ମେସ୍ରେ ଆମ ସହିତ ବସିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ହେଇଛି, ପତ୍ର ଯେମିତି ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ତ ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅଛୁ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ। ବାବୁ ଆସିକି ପଚାରେ, ମା ଖାଇବା ଆସିଲାଣି ନା, ଖାଇଲଣି ନା ରେ, ଆଉ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି ତ, ପାଣି ଲାଇନ୍ ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଠି ସୁବିଧା ଥିବ। ମୋ ଘର ଯଦି ସୁବିଧା ଥିବ, ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି। ତ ମୋତେ ବି କିଛିଟା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ଆମକୁ ବି ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘର, ଯେମିତି ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳୁଛୁ ଏଠି ଚଳିବା, ଯେମିତି ଘରେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଠି ବି ଚଳିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ନା, ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ଯେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ବି, ପଇସାରେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ମୋର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ପଇସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେମିତି ଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୟାଲେରୀ ବି ଠିକ୍ ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦେବା କଥା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ନାଟକ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଟା 5 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ହବ। ପର ନାଟକ ବୋଉଲୋ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରିବୁ, ମାନେ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ, 5 ତାରିଖ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଝୁନା ପାର୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର କୋଉ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଚରିତ୍ର ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦୀପକ ଏଇଟା ଆମର ଦୀପକ ସାରେ ଆଉ ମହେଶ ସାରଙ୍କ ନାଟକ। ଏଇଟା ବି ଦୀପକ ସାରେ ମହେଶ ସାରଙ୍କ ନାଟକ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ନାଟକଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ନାଟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ନାଟକ। ବାପ ପୁଅ, ମା ପୁଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ନାଟକ, ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟି ହେଇଛି। ହୋପ୍ ମୁଁ 100% କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।
ମୁଁ ବି କହିବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଡି କ୍ରିଷ୍ଣା ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଟକର ଲଭ୍ ସିନ୍ ଦିଟା ଆଉ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ ଗୀତଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଡା ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ପିୟୁଷର ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଡି କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି ସତରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏତିକିରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।